ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। तो मिंटू जी स्वागत है जी आया नू सत श्री अकाल। शुक्रिया जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। की हाल चाल ठीक ठाक? ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਅੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 905 813 1320 9058131332 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे ये गीत आया सी ना मिंदू जी। हैरान परेशान हो जाए बंदा रे बाबा आ की हो गया चंबे वाली गल हो जिदा हैरान परेशान करने वाली सवाल भी इदा का साडे स्रोते साडे दर्शक शायद हैरान के रे बाबा साल 14 खर्च 2.5 अरब इश्तिहारबाजी ते 2.5 अरब अगले ते आपे ही कहणगे अपने नाम ही लास्ट चेंज कर लेंगे अगले ते इन्ना पैसा जो पहुंच जाए की कहना चाहोगे? हाँ जी देखो ये बहुत वधिया काम किया सुखजिंदर मान होरां ने आंकड़े कढे ने स्पोर्ट्समैन दे बड़े ग्रेट पत्रकार ने बठिंडा तो तो उन्होंने जो ये सारा कढ़िया वा इश्तिहारबाजी का खर्चा तो जेडे साल वाइज खर्चे हुए 2007-8 तो लैके इश्तिहारबाजी पे मसलन 7-8 4.5 करोड़ 8-9 7.5 करोड़ फिर 9-10 3.5 10-11 6 करोड़ 11-12 6.5 करोड़ 12-13 मतलब कि जब इलैक्शन बिल्कुल सिर पे सी 7.5 करोड़ पर जो 13-14 चढ़िया यही खर्च बढ़ के हो गया 15.5 करोड़ तो फिर 14-15 6 करोड़। कमाल की गल है कि 15-16 जो अकाली भाजपा सरकार बन गई तो काफी चैनल वैनल अपने ही चलन लग पाया उस टाइम अखबार भी अपने सन कुछ सत्ताधारियों के अंग्रेजी अखबार एक कढ़िया गया बाद बंद कर दिता गया क्योंकि सरकार बदलने वाली थी। 16-17 65 करोड़ तो वध इश्तिहार जारी किए गए 17-18 5.5 करोड़ 18-19 14 करोड़ 19-20 चले गए 25 करोड़ 20-21 चले गए 26.5 करोड़ तो मौजूदा जो फाइनैंशियल ईयर करंट ईयर वो 21-22 हुण तक कहते हैं कि ये 14 करोड़ क्योंकि इलैक्शन ईयर है ना इतने भी देखो 14 करोड़ तो वध हुण तक की इश्तिहारबाजी जी है जा चुकी है तो एवरेज हर साल तकरीबन कह लो कि मेरे ख्याल 15-16 करोड़ रुपया गया तो ये कमाल की गल है इश्तिहारबाजी जी हो रही है। वैसे जो तुम देखोगे तो अमरिंदर सिंह की इश्तिहारबाजी इन्नी ज्यादा हो गई थी कि 4 महीने 5 महीने पहला देखो तो प्राइम टाइम के जोड़ा इतने सब तो ज्यादा देखा जाता पंजाबी चैनल है तो अद्धा घंटा जिवें डॉक्यूमेंटरी चल रही इस तरह इश्तिहारबाजी चल रही है तो वो चैनल से क्यों ना उन्होंने वाल खिच करेगा बड़ी वड्डी गल। इश्तिहारबाजी ठीक है सरकार ने सूचना पहुंचानी होंगी है तो वो मेरे ख्याल के लैणगे सहारा अखबारों का भी लेंगे टैलीविजन का भी लेंगे और अखबार चलती भी इश्तिहारबाजी दे सकते हैं चैनल चलते भी इश्तिहारबाजी दे सकते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि मैं जिवें तुहानूं दस्सिया कि कुछ हुक्मरान धिर दे लीडर जिहड़े आ वो अपने चैनलों के विच भी शेयर पा लेंदे ने अखबार भी चला लेंदे आ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹੀ मैं एक दिन कहा सीगा ना उस दिन जिदन सिद्धू की गल चली थी क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट के मामले से तुसीं गल करदे आ हुंदा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट समझ गए ना इनू कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा सब तो जरूरी कानून बनाना सीगा और जो इन्हां दा प्रॉमिस सीगा वादा सीगा तां हुण हुंदा की है कि जब इश्तिहारबाजी दित्ती जाऊगी हुण देनी किनू आ सोचने वाली गल है देनी किवें आ ये भी सोचने वाली गल है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ बिल्कुल मेरे वर्गा अध पढ़िया अनपढ़िया
ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਦੇਵੋਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਟਵਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਵਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਦਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ 'ਚ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਕੂਰ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਵੇਖਿਓ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨੰਗੀ ਕੋਕ ਛਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਲਿੰਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਮਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਮੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੋਨਾ ਕੋਨਾ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ। ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਅਮਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਫੋਟੋ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿੰਕ ਬਾਕੀ ਆਪੀ ਚੋੜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਜੇ 2 ਦੂਣੀ 4।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਚੀਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਮ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਸ ਖਾਸ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਚੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਲੈਰੋ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਚਾਨਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ 1000% ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹੇ ਖਰਬਾਂ % ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਫੂਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੂਕ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੜਵਾੜੀਏ ਮੈਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਔਂਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਫੂਕ ਇੱਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਕਿਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਖੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਰੀਆਂ ਫੇਰਨ, ਹਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਏ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ, ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲਗਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸਰਬਜੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਢੋ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੌੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਤ ਬੱਸ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰੈਸਟ ਨੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਤਫਸੀਲ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਓਪੋਜਿਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਨੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਰਬਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਰੋ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਰ 13 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ, 13 ਦੂਰੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 14-15 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਬੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 12 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਟਨੈਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਜੋ ਨਿੰਗਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਖਵੀਰ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੱਢ ਟੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਖਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਖੈਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਟੂ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਤੁੰਨਣ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਲਾਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਆਪੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ,
ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਛਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਪੜੋ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੰਕੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਂਦੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਬਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛਕਣ ਦਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀਰ? ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਗਾਤਰਾ ਪਹਿਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਿਪਟੀ CM ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਿਣਕ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਵੱਟ ਡਿਆ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿ ਭਾਈ 258 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਚਲੋ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸੌਫੀ ਜਾਂਗ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੀਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਆਂਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਨੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।